Good morning to students. Today our class is going on. Mostly concentrate on how to record the contra entries in 3-column cash book. How to record the contra entries in 3-column cash book. So prepare 3-column cash book from the following transactions. 2021 May. 2021 May. 2 sides record change. 2021 May. And first, cash in hand. It is also favorable balance or normal balance. Cash account or cash book always shows a debit balance. So, cash in hand recorded as true balance brought down. Recorded in debit side as true balance brought down. The amount recorded in cash column 50,000. And overdraft at bank. Overdraft is the short-term loan provided by the banker to the current account holder. That means the overdraft is a short-term loan provided by the bank to the businessman for a period of 14 days to 3 months. So the business concern amount payable to bank. So it is the unfavorable balance of bank column. So credit side recorded in credit side of 3-column cash book. Bank overdraft is the credit balance. Bank overdraft is a current liability. All liabilities are shown a credit balance. So bank overdraft is a liability recorded in 3-column cash book credit side as by balance brought down and amount recorded in bank column. So May 1st, by balance brought down, amount recorded in bank column 5,000. So cash in hand is the normal balance and the favorable balance recorded in debit side. Bank overdraft is a unfavorable balance. Credit side by balance brought down, amount taken into the bank column. Next, cash paid into bank. It is the contra entry. So the journal entry is for cash deposited into bank. Bank account data to cash account. Bank debit only. So bank debit side amount record 20,000. Bank account data. So bank column debit side to cash account. Cash column credit side 20,000. So ఇప్పుడు మనం అమౌంట్ రికార్డ్ చేసిన బ్యాంక్ లో ఆపోజిట్ కోడ్ తీసుకోవాలి, క్యాష్ తీసుకోవాలి. క్రెడిట్ సైడ్ క్యాష్ కాలం లో రికార్డ్ చేసుకున్నాం, బై బ్యాంక్ అని తీసుకోవాలి. సో డేట్ ఫోర్త్ డేట్ టు క్యాష్ అకౌంట్ కాంట్రా. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ డేట్ క్రెడిట్ సైడ్ బై బ్యాంక్ అకౌంట్. ఎల్ఎఫ్ కాలం లో సి అనే లెటర్ మెన్షన్ చేయాలి. సి ఇస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ కాంట్రా ఎంట్రీస్. Next, check received from Banu. Whenever the check received and other transactions in the question are also read out. So ఎప్పుడైతే చెక్ రిసీవ్ చేసుకున్నామో ఆ రిసీవ్ చేసుకున్న డేట్ తో పాటు క్వశ్చన్ లో ఉన్న నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా మనం రీడ్ అవుట్ చేయాలి, చదువుతూ ఉండాలి. ఎందుకంటే చెక్ రిసీవ్డ్ వన్ డేట్ బట్ ఇట్ వాస్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ అనదర్ డేట్. ఈ రిసీవ్ చేసుకున్న చెక్ అనదర్ డేట్ లో ఎక్కడైనా డిపాజిట్ చేశాడా లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. సో మనం 6th డేట్ లో చెక్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ బాను, తర్వాత డేట్ లో ఈ బాను చెక్ గురించి ఏమైనా ఎక్స్ప్రెస్ చేశాడా, ఏమైనా దాని ట్రాన్సాక్షన్ ఏమైనా డీల్ చేశాడా లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. చెక్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ బాను రూపీస్ 4,500 డిస్కౌంట్ allowed 500. 18th cash withdrawn from bank. It is treated as cash withdrawn from bank for offices. It is also contra entry. Next, 22nd bonus check deposited into bank. అంటే 6th డేట్ ని రిసీవ్ చేసుకున్న బాను దగ్గర నుంచి చెక్ బట్ 22nd డిపాజిట్ చేసాం. సో అనదర్ డేట్ లో డిపాజిట్ చేస్తే అనదర్ డేట్ లో డిపాజిట్ చేసిన ట్రాన్సాక్షన్ ఏమో కాంట్రా అవుతుంది. చెక్ రిసీవ్ డేట్ మాత్రం క్యాష్ రిసీవ్డ్ గా ట్రీట్ చేసుకొని డెబిట్ సైడ్ రిసిప్ట్ సైడ్ డెబిట్ సైడ్ క్యాష్ కాలం లో రికార్డ్ చేసుకోవాలి. 6th one 2 బాను అకౌంట్ recorded in cash column 4,500 and discount allowed 500. Next, 18th cash withdrawn from bank. The purpose of cash withdrawn is not mentioned, so it is treated as cash withdrawn for office purpose. Whenever office purpose cash withdrawn from bank, it is also called as a contra entry. The journal entry is cash account data to bank account. Cash account data అంటే cash column లో డెబిట్ సైడ్ అమౌంట్ రికార్డ్ అవ్వాలి 3,000 అండ్ క్యాష్ అకౌంట్ డేటా అన్నమాట. క్యాష్ డెబిట్ సైడ్ రికార్డ్ అయింది టు బ్యాంక్ అకౌంట్ అన్నమాట. బ్యాంక్ క్రెడిట్ సైడ్ రికార్డ్ అవ్వాలి 3,000. సో మనం రికార్డ్ చేసిన కాలమ్స్ ఆపోజిట్ లో కాలమ్స్ రికార్డ్ చేసుకోవాలి. క్యాష్ లో కాలమ్ రికార్డ్ చేసాం కాబట్టి టు బ్యాంక్ అని రాయాలి. డేట్ 18th డేట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ contra credit side 18
బై క్యాష్ అకౌంట్ కాంట్రా. సో టు బ్యాంక్ అన్నాం, క్యాష్ కాలం లో రికార్డ్ చేసాం, బై క్యాష్ అని చెప్పాం, బ్యాంక్ కాలం లో రికార్డ్ చేసాం, టూ సైడ్స్ ఎల్ఎఫ్ కాలం లో సిఎన్ఎల్ లెటర్ మెన్షన్ చేసాం. నెక్స్ట్ 22nd Banu check deposited in bank, but actually the check received from Banu is on 6th of May. 6th రిసీవ్ చేసుకున్నాం, అది క్యాష్ కాలం లో రికార్డ్ చేసాం. బట్ 27th డిపాజిట్ చేసాం, ఇది కాంట్రాగా ఎంట్రీగా రికార్డ్ చేయాలి. క్యాష్ డిపాజిట్ చేసినా చెక్ డిపాజిట్ చేసినా ఒకే టైప్ లో ఉంటుంది ఎంట్రీ. బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అకౌంట్. సో డెబిట్ సైడ్ బ్యాంక్ కాలంలో రికార్డ్ చేయాలి, క్రెడిట్ సైడ్ క్యాష్ కాలంలో రికార్డ్ చేయాలి, ఆపోజిట్స్ లో వర్డ్స్ తీసుకోవాలి. సో బాలోస్ చెక్ 4500 22nd డే టు క్యాష్ అకౌంట్ కాంట్రా, బ్యాంక్ లో 4500. నెక్స్ట్ 22nd క్రెడిట్ సైడ్ డేట్ సేమ్ డేట్ తీసుకోవాలి, బై బ్యాంక్ అకౌంట్ కాంట్రా, క్యాష్ లో రికార్డ్ చేయాలి 4500. నెక్స్ట్ క్యాష్ విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ ఫర్ పర్సనల్ యూజ్, క్లారిటీగా మెన్షన్ చేశారు. పర్పస్ మెన్షన్ చేయకపోతే, బ్యాంక్ నుంచి క్యాష్ డ్రా చేసినప్పుడు పర్పస్ మెన్షన్ చేయకపోతే ఆఫీస్ పర్పస్ గానే, ఆఫీస్ పర్పస్ అంటే దట్ మీన్స్ బిజినెస్ పర్పస్ గానే, బిజినెస్ పర్పస్ కోసం, బిజినెస్ ఉపయోగం కోసం, బిజినెస్ లో యూజ్ చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో బ్యాంక్ లో ఉన్న క్యాష్ ని, బిజినెస్ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ఉన్న క్యాష్ ని డ్రా చేశాం. సో అది ఆఫీస్ పర్పస్ గానే, పర్పస్ క్లారిటీగా మెన్షన్ చేయకపోతే బ్యాంక్ నుంచి డ్రా చేసిన క్యాష్ కి ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఆఫీస్ అని గానీ, బిజినెస్ అని గానీ, పర్సనల్ ప్రైవేట్ అని గానీ ఎలాంటి క్లారిటీ మెన్షన్ చేయకపోతే ఆఫీస్ పర్పస్ గానే ట్రీట్ చేసి కాంట్రా చేయాలి. బట్ ఇక్కడ క్లారిటీగా మెన్షన్ చేశాం 24th డేట్ క్యాష్ విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ ₹2000 ఫర్ పర్సనల్ యూజ్. పర్సనల్ యూజ్ అయితే పర్సనల్ పర్పస్ కోసం బ్యాంక్ నుంచి డ్రా చేస్తే కాంట్రా ఎంట్రీ అవ్వదు. సో ఇది క్యాష్ యూజ్డ్, దట్ మీన్స్ ట్రీటెడ్ యాజ్ క్యాష్ అవుట్ గోయింగ్. పేమెంట్స్ లో రికార్డ్ చేయాలి, బై డ్రాయింగ్స్ అని బ్యాంక్ కాలంలో రికార్డ్ చేయాలి. 24th డేట్ బై డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్, పర్సనల్ యూజ్ అన్నా, ప్రైవేట్ యూజ్ అన్నా, డొమెస్టిక్ పర్పస్ అని చెప్పిన, హౌస్ హోల్డ్ పర్పస్ కి బ్యాంక్ నుంచి అమౌంట్ డ్రా చేసిన బై డ్రాయింగ్స్ బ్యాంక్ కాలంలో రికార్డ్ చేయాలి. ఎంట్రీ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డేటా టు బ్యాంక్ అకౌంట్, టు బ్యాంక్, బ్యాంక్ క్రెడిట్ సైడ్ అమౌంట్ రికార్డ్ అవ్వాలి, బై డ్రాయింగ్స్ అని రాయాలి. అమౌంట్ 2000 ఇన్ బ్యాంక్. నెక్స్ట్ చెక్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ అర్జున్ ₹6000 and discount received by him 200. So the transaction is enough for given question. సో క్వశ్చన్ లో 27th లాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ చెక్ రిసీవ్డ్. ఎప్పుడు చెక్ రిసీవ్ చేసుకున్నా తర్వాత డేట్ లో, అదే క్వశ్చన్ లో తర్వాత డేట్ లో ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్ కూడా మనం అబ్జర్వేషన్ చేయాలి. ఎందుకంటే రిసీవ్ చేసుకుంటే ఒక డేటు, ఒక అనదర్ డేట్ లో ఏమైనా డిపాజిట్ చేసాడో అని క్లారిటీగా మెన్షన్ చేశాడో లేదో చూసుకోవాలి. కానీ ఇక్కడ తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్స్ లేవు, 27th తో క్లోజ్ అయిపోయింది. సో చెక్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ అర్జున్ and it will be treated as the check received whenever the check received and deposited on the same day. అలా ట్రీట్ చేయాలి. ఏ రోజు అయితే చెక్ రిసీవ్ చేసుకున్నామో అదే రోజు బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేసినట్టు ట్రీట్ చేయాలి. ఒకవేళ అనదర్ డేట్ లో డిపాజిట్ చేశాడు అని చెప్తే రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రం క్యాష్ లో రికార్డ్ చేయాలి, అనదర్ డేట్ డిపాజిట్ అనేది కాంట్రా చేయాలి. ఇక్కడ మనకు అనదర్ డేట్స్ లేవు కాబట్టి ఏ రోజు అయితే చెక్ రిసీవ్ చేసుకున్నామో అదే రోజు బ్యాంక్ లో రికార్డ్ చేసుకోవాలి. సో చెక్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ అర్జున్ డెబిట్ సైడ్ 27 to అర్జున్ అకౌంట్ కాంట్రా అవ్వదు, డైరెక్ట్ గా బ్యాంక్ అకౌంట్ రికార్డ్ చేయాలి 6000. ఇక్కడ మీకు ఇంకో కన్ఫ్యూజ్ ఉంది సెంటెన్స్. చెక్ రిసీవ్డ్, సో రిసిప్ట్స్ ఆర్ రికార్డెడ్ ఇన్ డెబిట్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్యాష్ బుక్. డెబిట్ సైడ్ టు అర్జున్ నసం, డైరెక్ట్ గా అదే రోజు బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేసాడు అని ట్రీట్ చేసి బ్యాంక్ అకౌంట్ 6000 తీసుకుంది. అండ్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్. సరే మరి డెబిట్ లో డిస్కౌంట్ ఎలా ఉంది, క్రెడిట్ లో డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ ఉంది కదా. చెక్ ఏమో డెబిట్ లో రికార్డ్ చేసి డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ క్రెడిట్ లో రికార్డ్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ క్లారిటీగా క్వశ్చన్ అబ్జర్వేషన్ చేయండి. సెంటెన్స్ ట్రాన్సాక్షన్ చెక్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ అర్జున్. సో అర్జున్ నుంచి మనం చెక్ రిసీవ్ చేసుకున్నాం, మనం డిస్కౌంట్ ఎలా చేయాలి, దీన్ని రివర్స్ లో చెప్పొచ్చు. రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్, చెక్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ అర్జున్, అర్జున్ రిసీవ్డ్ ద డిస్కౌంట్, దట్ మీన్స్ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ బై అస్. మనం డిస్కౌంట్ ఇచ్చాం, అతను రిసీవ్ చేసుకున్నాం. ఆపోజిట్ పర్సన్ మీనింగ్ లో రాయకూడదు. బిజినెస్ ఓనర్ మీనింగ్ బిజినెస్ సెల్ఫ్, మనదే ఇప్పుడు బిజినెస్ కన్సర్న్ అనుకోవాలి. సో మన వైపు నుంచి రికార్డ్ చేయాలి ట్రాన్సాక్షన్. మన మీనింగ్, మనం అంటే ఇక్కడ అజ్ అంటే మనం అంటే బిజినెస్ మనం అనుకోవాలి. సో మనం ఎలా చేస్తేనే అతను రిసీవ్ చేసుకుంటాడు. ఆపోజిట్ పర్సన్ మీనింగ్ లో మనం రికార్డ్ చేయకూడదు. ఇక్కడ బిజినెస్ మనది, మన బుక్స్ లో రికార్డ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం డిస్కౌంట్ అలౌ చేసినట్టుగా ట్రీట్మెంట్ అవుతుంది. డెబిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేయాలి డిస్కౌంట్ కూడా. సో మీరు డిస్కౌంట్ ని కాన్సన్ట్రేషన్ చేయకూడదు. చెక్ రిసీవ్డ్ డెబిట్, డిస్కౌంట్ కూడా డెబిట్. ఒకవేళ పెయిడ్ చెక్, పెయిడ్ బై చెక్ ఉంది, క్రెడిట్ సైడ్ పేమెంట్స్, డిస్కౌంట్ కూడా పేమెంట్. డిస్కౌంట్ దగ్గర అలౌడ్ ఉందా, రిసీవ్డ్ ఉందా, ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. డిస్కౌంట్ మాత్రం క్యాష్ ఆర్ చెక్ ఎటువైపు రికార్డ్ చేస్తే డిస్కౌంట్ కూడా అటువైపు రికార్డ్ చేయండి, సింపుల్ గా కంప్లీట్ అవుతుంది. సో డిస్కౌంట్ అమౌంట్ ఈస్ 200. నెక్స్ట్
డెబిట్ డిస్కౌంట్ కాలం డిస్కౌంట్ టాలీ, క్రెడిట్ డిస్కౌంట్ కాలం డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అన్నది. సో దాన్ని టాలీ చేయకూడదు, బ్యాలెన్స్ చేయకూడదు. డెబిట్ డిస్కౌంట్ డెబిట్ లోనే రికార్డ్ చేయాలి 700, క్రెడిట్ డిస్కౌంట్ క్రెడిట్ లోనే రికార్డ్ చేయాలి నిల్, క్రెడిట్ సైడ్ డిస్కౌంట్ లేదు. సో క్యాష్ ఆల్వేస్ డెబిట్ సైడ్ హైయెస్ట్ వస్తుంది, క్రెడిట్ సైడ్ రాదు. ఒకవేళ క్యాష్ డెబిట్ క్రెడిట్ ఈక్వల్ గా ఉండొచ్చు కానీ డెబిట్ కన్నా క్రెడిట్ సైడ్ ఈక్వల్ గా రాదు, ఎక్కువ ఉండదు అనమాట. డెబిట్ క్రెడిట్ ఈక్వల్ గా ఉండొచ్చు కానీ డెబిట్ కన్నా క్రెడిట్ సైడ్ ఎక్కువ అమౌంట్ అయితే రాదు. క్యాష్ కాలం మెయింటైన్ చేసి బ్యాంక్ మాత్రం ఎటైనా హైయెస్ట్ రావచ్చు. సో డెబిట్ సైడ్ క్యాష్ కాలం హైయెస్ట్ 57,500. సో ఇదే అమౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ కూడా టోటల్ తీసుకోవాలి 57,500. ఆల్రెడీ క్రెడిట్ సైడ్ ఉన్న పేమెంట్ మైనస్ చేసుకోవాలి. 24,500 ఉంది, 500 మైనస్ చేస్తే 0, 3. సో 33,000 మనకి బ్యాలెన్స్. సో డెబిట్ హైయెస్ట్ ఉంది, 2 సైడ్స్ టోటల్ చేసాం. తక్కువ ఉన్న వైపు బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ రాయాలి. సో క్రెడిట్ లో తక్కువ ఉంది కాబట్టి క్రెడిట్ సైడ్ బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ రాస్తాం. మంత్ ఎండింగ్ డేట్ 31st బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్. నెక్స్ట్ బ్యాంక్ ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఒకసారి డెబిట్ హైయెస్ట్ కావచ్చు, క్రెడిట్ హైయెస్ట్ కావచ్చు. హైయెస్ట్ వచ్చిన 2 సైడ్స్ టోటల్ చేయాలి, తక్కువ ఉన్న వైపు క్యారీ డౌన్ రాయాలి. వాటికి ఆపోజిట్ సైడ్ లో క్యారీ డౌన్ ఆపోజిట్ సైడ్ లో బ్రాడ్ డౌన్ రాసుకోవాలి. సో బ్యాంక్ కూడా డెబిట్ హైయెస్ట్ ఉంది 30,500. The same amount recorded as a total in both sides 30,500. So credit count amount minus share 500, 20,500. So next credit side carried down rasam, debit side brought down తీసుకోవాలి. June 1st 2 balance brought down. Cash on the credit side, cash to debit side brought down 33,000. And bank column credit side on the carried down amount, bank column debit side brought down 20,500. So these are the recorded contra entry. How to record the contra entries in triple column cash book? Whenever the opening balance mentioned bank overdraft or credit balance of bank account, it should be recorded on credit side as balance brought down and amount recorded in bank column. Cash in hand always shows a debit balance. Thank you.